اس کا مطلب ہے حضرت آپ جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر باتیں کر رہے ہیں، مدارس پر اور مولوی حضرات پر جو ہے وہ آپ باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھی منہ کالا ہو چکا ہے۔ آپ بھی کسی مولوی کہتے ٹھیک ٹھاک طریقے سے چڑھے ہیں، اس لیے آپ کو مولویوں پر بڑا غصہ ہے۔ آپ کو بچپن کا درد یاد آتا ہے نا، پھر آپ مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، آج میں انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ ایک ایسے شخص جس کو میں سننا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن مجبوراً آج میں اس شخص کی ویڈیو پر ایک ریئیکشن دوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے قبل بھی میں اپنے چینل پر علماء کرام کی تعظیم بیان کر چکا ہوں، علماء کرام کے درجات بیان کر چکا ہوں اور بتلا چکا ہوں کہ علماء کرام کیا ہیں، علماء کرام کی فضیلت کیا ہے اور علماء کرام کے خلاف طعن و تشنیع کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے اوپر میں ایک مفصل اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں، لیکن آج اس منافق انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ میرے پاس آیا، جس کو سننے کے بعد مجھے انتہائی دکھ اور درد ہوا کہ اس جیسے منافق بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھلانے کے لیے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف دکھلانے کے لیے اور اپنے آپ کو مبرہ کرنے کے لیے علماء کرام کے خلاف ایسی غلیظ ترین زبان استعمال کی ہے کہ جسے سننے کے بعد ہر عام انسان بھی جو ہے اس کا جسم کانپ جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہم لوگ لبرل لوگوں کے خلاف باقی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے علماء کے بارے میں ایسی بات کر دی، فلاں شخص نے علماء کرام کے خلاف ایسی باتیں کر دیں، لیکن افسوس صد افسوس اس منافق پر کہ جس نے علماء کرام کو جو ہے وہ علماء کرام کی مثال کتے کے ساتھ بیان کی کہ جو ہے وہ کتا جو ہے پنجابی کے اندر مثال دیتا ہے کہ کتی چوروں کے ساتھ مل چکی ہے، یہ علماء جو ہیں یہ بھی اس طریقے سے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے اس شخص کے اوپر، اور اس سے بھی زیادہ مجھے افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس جیسے جو ہے منافق شخص کی بیانات سنتے ہیں کہ جس کے آپ بیانات کھول کر دیکھ لیں، جب اس نے دیوبندیوں پر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو وہ بریلویوں اور اہل حدیثوں کو جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور صاف اور منزہ کر دکھلاتا ہے، جب اس نے بریلویوں پر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو دیوبندی اور اہل حدیثوں کو منزہ کر دکھاتا ہے، جب اس نے اہل حدیثوں پر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو دیوبندی بریلویوں کو جو ہے وہ بہت ہی مبرہ اور اعلیٰ کر دکھلاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بریلوی بھی ٹھیک ہیں، دیوبندی بھی ٹھیک ہیں، اہل حدیث بھی ٹھیک ہیں۔ اگر غلط ہے تو غلط ہے، تو منافق ہے، تو ہر وقت کسی بھی عالم کو تو جو ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ خود کہتے ہیں، ہم جب کہہ رہے ہیں، مثال دیتے ہیں آپ قرآن کی کہ قرآن نے یہ کہا، مثال آپ دیتے ہیں احادیث مبارکہ سے کہ احادیث نے یہ کہا، تو کیا قرآن نے یہ نہیں کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان غلطیوں کے پتلے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ایک شخص عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو، مصنف ہو، محدث ہو، مفسر ہو، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ ایک انسان ضرور ہوتا ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ عام عوام الناس کے سامنے بیٹھ کر علماء کرام کی مثالیں کتی کے ساتھ دیتے رہیں اور اپنے آپ کو آپ منزہ اور مبرہ کرتے رہیں، اور آپ وہ صد افسوس ہوتا ہے۔ ابھی آگے جا کر ویڈیو میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ مدارس کے بارے میں یہ خبیث انسان کیا کہتا ہے کہ مدارس جو ہیں یہ لواطت کے اڈے ہیں، جہاں مدارس کے اندر اللہ اور اللہ کے حبیب کی باتیں ہوتی ہیں، جو کہاں قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا جاتا ہے، جہاں میرے پیارے آقا و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہیں، اس جگہ کے بارے میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ لواطت کے اڈے ہیں۔
धुर धुर इस शख्स के ऊपर और इसके सुनने वालों के ऊपर कि जो इसकी वीडियो सुनते हैं, इसको लाइक करते हैं और इसको जो है बहुत अच्छा समझते हैं। अफसोस है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक महीना अता किया रमज़ान शरीफ का, और आज आपको अल्लाह ने एक और मौका दिया है कि आप दोबारा से तौबा ताइब हो जाएं और इस जैसे मुनाफिक और खबीस शख्स से जो है वो किनारा कशी इख्तियार करें। ये इसकी अपनी तो दुनिया भी तबाह है, इसकी आखिरत भी तबाह है, लेकिन ये आप हजरात की आखिरत को भी तबाह कर देगा। ये उलमा के बारे में तो बड़ी मिसालें दे रहा है इस वीडियो के अंदर कि अगर इनको लाख रुपए तनख्वाह बतला दीजिए ये हर चीज़ को जायज़ करार देंगे। और तू भी तो इस पैसों की खातिर बैठकर उलमा के खिलाफ तानो तशनी कर रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर तू हर एक आलिम को बुरा कहता है तो अपने आप को तू क्या समझता है? फिर तू भी तो एक आलिम की लिस्ट में आता है, तुझे भी तो लोग एक आलिम कहते हैं। अफसोस है कि जो तुझे कहते होंगे, लेकिन नाम शामिल तू भी उन लोगों के अंदर होता है। फिर तो तेरे ऊपर भी तुफ होनी चाहिए। फिर तो तू भी पैसों के लिए और पैसों की लालच में आकर अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा दिखलाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको वीडियो के अंदर जो है इसकी आपको बातें भी सुनाऊंगा और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि ये शख्स जो है कैसी गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। तो कमजोरियां हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। आप निजी महफिलों में अगर चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अब्दुस्तार ईदी साहब के ऊपर बड़े बड़े मौलवियों ने कमेंट्स पास किए, ये हालांकि इससे बढ़कर बुराइयां इन उलमा के अपने अंदर मौजूद हैं। तो ये क्यों लोगों से अपनी इबादत करवा रहे होते हैं? हर इंसान के अंदर कमजोरियां मौजूद होती हैं। जब तक वो जिंदा थे तो किसी ने जाके उनसे बात नहीं की है। जब कोई बंदा मर जाता है उसके बारे में कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो देवबंदी पाकिस्तान लेवल के मुफ्ती ज़र वली साहब, उन्होंने कहा कि ये ईदी को लोग चंदे देते हैं, ये ज़िना को प्रमोट कर रहा है क्योंकि हरामी बच्चे पालता है। देखें, मतलब वो लोगों के साथ नेकी कर रहे हैं। तो क्या अगर कोई बच्चा इस तरीके से पैदा हुआ है तो उस बच्चे को कत्ल कर दिया? यहीं से आप इसकी इस बात का अंदाज़ा करें कि मौलाना ज़र वली खान साहब रहमहुल्लाह, उन्होंने जो एक बात की, उन्होंने कहा कि जो है जो लोग अब्दुल सत्तार ईदी मतलब जो कि अभी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे फलाही काम किए हैं, लेकिन मैंने पहले कहा वखुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, हर इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। हो सकता है कि मौलाना साहब की ये बात जो है वो उनकी गलती के अंदर शामिल हो, लेकिन मौलाना ने अपनी बात के अंदर ये हरगिज़ नहीं कहा कि ये जो है ये सारे के सारे जो है जो लोग इनके साथ आप ताउन कर रहे हैं, या ये जो है उन्होंने कहा कि जो लोग इनके साथ ताउन करते हैं ये जो है वो ज़िना को प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जवाब में आप यहाँ तो ये जवाब दें ना, अगर आप जो है वो उनकी बात को रद्द करना चाहते हैं तो आप रद्द इस तरीके से होगा कि आप ये चीज़ साबित करेंगे, नहीं वो जो बच्चे पल रहे हैं वो जो है ज़िना की औलाद नहीं है, यानी वो ज़िना से पैदा होने वाले बच्चे नहीं हैं। आप या तो उनको साबित कर दें, फिर तो आप मौलाना की बात को गलत कर देंगे, फिर तो हम भी कहेंगे जी मौलाना की बात जो है वो गलत है। लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे। आप मौलाना की बात को गलत साबित करने के लिए आप ये तो साबित नहीं कर रहे हैं कि वो ज़िना की औलाद हैं कि नहीं है, बल्कि आप उनकी बात को गलत साबित करने के लिए ये कह रहे हैं जी हम क्या उनको कत्ल करें। मौलाना ने तो ये नहीं कहा, ये तो बात मौलाना ज़र वली खान साहब ने भी नहीं कही कि जो बच्चे हैं उनको आप कत्ल कर दें, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ज़कात जैसे जो अज़ीम अल्लाह रब्बुल की तरफ से एक फरीज़ा है वो आप ऐसे इदारे के अंदर दें कि जहाँ पर या तो गुरबा को दें, फुकरा को दें, मसाकिन को दें, यतीमों को दें। लेकिन यही तो अगर आप मदारिस के अंदर पढ़ने वाले उन तुलबाए किराम को दें कि जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की तालीम हासिल कर रहे हैं। मौलाना के कहने का मकसद तो ये था, लेकिन अब आप उनकी बात को जो है उठाकर और अपने आप को प्रोमोट करने के लिए और उनको जो है वो नीचा दिखलाने के लिए आपने एक वीडियो तो बना दी। अगर आपको वीडियो बनाने का हजरत इतना ही शौक है ना तो फिर आप उसको रद्द किया करें, आप उनकी बात को साबित करें कि जी उन्होंने ये बात गलत की है। आप उनकी बात को तो गलत साबित नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने जो है अपने आप को प्रोमोट सिर्फ बैठ कर करें जी हम क्या उनको कत्ल कर दें। फिर तो हम भी ये कहेंगे उन्होंने कब कहा कि भाई जी उनको आप कत्ल कर दें। देखिए इस तरीके से अगर आप जो है अपने सामने 6-7 चमचे बिठाकर और आप जो है इस तरीके से बातें कर देंगे और अपने आप को आप जो है सोशल मीडिया पर प्रोमोट कर रहे हैं, हजरत ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी की बात का रद्द करना है फिर आप उसको साबित करें कि मौलाना ने कहा कि जी ये ज़िना को प्रोमोट कर रहे हैं, तो आप साबित कर दें कि ये बच्चे जी ज़िना की पैदावार नहीं है। फिर तो हम भी कहें ना कि जी मौलाना ने ये बात गलत कही है। अभी भी हम ये कह रहे, मतलब अभी भी आप जो है वो उनकी उस बात को रद्द भी नहीं कर रहे और आप उनको सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। उनको आप क्या नीचे दिखलाएंगे? आप जैसे करोड़ों जो है मुनाफिक जो हैं वो उनकी जूतियों पर कुर्बान है। वो तो ऐसे आलिम दीन थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे बुजुर्ग थे, लेकिन आप जो है वो रद्द करने के लिए जो है वो उनकी वीडियो भी उठाते हैं
ان کے کلپ کو بھی اٹھاتے ہیں اور رد نہیں کرتے، بس جو ہے بات جو ہے وہ کچھ اور ہے اور جواب آپ اس کا کچھ اور دے رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی کی بات کو رد کرنا ہے تو اس کا رد پیش کریں، اس کو آپ ثابت کر کر دکھلائیں. اب آپ خود بتلا دیں نا کہ عیدی کے اندر کون سے لوگ بچے جمع کروا کر جاتے ہیں، کون سے ماں باپ ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ جا کے عیدی فاؤنڈیشن میں جمع کروا کر آ جائے. جتنا بھی غریب سے غریب کیوں نہ ہو وہ مانگ تو لے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ تو پھیلا لے گا، لیکن وہ اپنے بچوں کو اٹھا کر عیدی فاؤنڈیشن میں جمع نہیں کرا کر آئے گا. بلکہ عیدی فاؤنڈیشن میں 90% وہی بچے ہوتے ہیں کہ جب آج کل کے لوگ جسے محبت کا نام دیتے ہیں، جسے پیار اور عشق کا نام دیتے ہیں، اس کے اندر اس جو ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو کر اور جو ہے وہ پھر بدکاری کر جاتے ہیں. بدکاری کے بعد حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بچے کی پیدائش کرنے کے بعد اس بچے کو کوڑا دان میں ڈال دیتے ہیں، اس کو کچرا دان میں ڈال دیتے ہیں، اس کو میدان میں پھینک دیتے ہیں، یا پھر اس کو جا کے عیدی فاؤنڈیشن کے جھولے کے اندر ڈال کر آ جاتے ہیں کہ بھائی اس بچے کی یہیں پر پیدائش ہو جائے گی. پھر یہ تو بات مولانا نے ٹھیک کہی ہے، 90% یہی کام ہو رہے ہیں یہاں پر. اب آپ ان کی بات کا رد کرنے کے لیے نہ تو آپ یہ رد کر کر دکھلا رہے ہیں کہ بھائی وہ ولد الزنا نہیں ہے، اور بھائی بات آپ کچھ کر رہے ہیں، جواب آپ اس کا کچھ دے رہے ہیں، صرف اور صرف آپ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں دوسرے علماء کو نیچا دکھلانے کے لیے. اور ابھی آپ آگے سنیے گا کہ یہ خبیث انسان علماء کی مثال کس طریقے سے دے رہے ہیں. اور اس مولوی کی کوئی زبان نہیں پکڑتا، ان کے اپنے مقدہ فکر کے لوگ بھی کہ اس کی زبان کھینچیں، ورنہ یقین کہتے ہیں کہ اس مولوی کی کوئی زبان نہیں پکڑتا. زبان جو ہے وہ تیری پکڑنے کے قابل ہے، زبان تیری کھینچنے کے قابل ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو زبان اپنی چلا بھی سکے. تیرے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہونی چاہیے. تو ایسا منافق انسان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے علماء کرام کی تدلیل کر رہا ہے. ایسے انسان کے بارے میں جوش میں آ کر ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ بعد میں جو ہے اس شخص کے اندر اور میرے اندر کوئی فرق باقی نہ رہے. یقین کریں کہ میں ان مولویوں کے چٹے بٹے کھول کے رکھ دوں. اگر یہ اسی طریقے سے الزامی جواب چاہتے ہیں نا تو ان کو میں ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ مولویوں کا علاج میرے پاس ہی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں اس کا جواب. ہاں، مولویوں کا علاج اس کے پاس ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. مولویوں کا علاج یہ الزامی جواب. یہ حضرت آپ الزامی جواب نہیں دے رہے، بات انہوں نے کچھ کی، بلکہ آپ کا علاج جو ہے وہ اچھے طریقے سے علماء حق علماء دیوبند کر سکتے ہیں. بلکہ علماء حق تو بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. علماء کے خادمین جو ہیں وہی آپ کی زبان کھینچنے کے لیے بولتے ہیں. آپ دے سکتے ہیں عام دنیا دار. ان کا جواب وہ دے گا جو دنیاوی طور پہ بھی میرے جیسا پڑھا لکھا آدمی ہوگا اور مولوی جو وڑ کے نکلے ہوئے گا، کیونکہ دائیں کو ٹیڑھ نہیں چھپے ہوندے. یہ مفتی زر ولی یہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی زنا کو پروموٹ کیا کیونکہ حرامی بچوں کو پالتا تھا عبدالستار عیدی، تو میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ پھر لواطت کو، ہومو سیکچوالٹی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ تمہارے مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی منہ کالا کرتے ہیں. تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. یہ لو اب پکی والا جواب مجھ سے. اب یہ دیکھیے، اب یہ اپنے آپ کو بہت جو ہے اچھی مثال جو ہے سمجھ کر دے رہے ہیں کہ جو ہے تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. اب ایسے شخص کے بارے میں مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس کو سننے والوں کو اور اس کو جو ہے بہت اچھا کہنے والے لوگوں پر کہ جو اس جیسے جو ہے کیا الفاظ استعمال کروں کہ اس جیسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ لوگوں کے جو ہے وہ کٹے چٹے کھول دیتا ہے اور ان کے جو ہے وہ بالکل جو ہے صاف آئینے کی طرح دکھلا دیتا ہے. حضرت جی آپ اس کی باتیں سنیے. اب یہ مولانا زرولی پر آپ نے اٹیک کرنا ہے اور آپ اٹیک مدارس کے اوپر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مدارس آپ حضرات نے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ آپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کر سکیں. کیا مدارس میں بچوں کے ساتھ منہ کالا کیا جاتا ہے؟ کیا اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر ایسا نہیں ہوتا؟ کیا عام بلکہ اسکول کالج یونیورسٹیز اور مدارس کو تو آپ ایک سائڈ پر رکھیے نا، وہاں پر بھی جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، یہاں پر بھی تعلیم ہوتی ہے، وہاں دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، مدارس میں دینی تعلیم ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان چاروں جو ہے شعبہ جات کو آپ ہٹا کر آپ مجھے یہ بتلائیں کیا گاؤں دیہات کے اندر بچوں کے ساتھ یہ واقعات نہیں ہو رہے؟ کیا آج آپ کے پشاور کے اندر یہ واقعات نہیں ہو رہے؟ چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ یہ واقعات نہیں ہو رہے؟ کیا وہاں پر بھی جو ہے جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں کیا وہ سارے مولوی تھے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک مولوی تھا؟ یہ صرف اور صرف حضرت اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے اور ان کے سامنے کچھ چمچے بیٹھے ہوئے ہیں واہ واہ کرنے کے لیے، اور ان کی واہ واہ کے اوپر جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے کھلم کھلا ہو جاتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو میں استعمال بھی نہیں کرنا.
किस मदरसे में यह काम नहीं होता, एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल। अभी इन्होंने कहा, आप ये वीडियो सुनेंगे, क्या कहा कि मैं इन मौलवियों के विच मतलब अंदर घुस कर आया हूँ। तो इसका मतलब है आपने भी जो है मदरसे में गए हैं, आपने भी मदरसे में पढ़ा है, तो मौलवियों में घुसे हैं ना। तो फिर अब आप कह रहे हैं कोई एक मदरसे में क्लीन चिट मुझे दिखा दो, इसका मतलब है कि आप भी बचे हुए नहीं हैं, यही मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब है हज़रत आप जो है वो दूसरे लोगों पर बातें कर रहे हैं, मदारिस पर और मौलवी हजरात पर जो है वो आप बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका भी मुंह काला हो चुका है, आप भी किसी मौलवी कहते ठीक ठाक तरीके से चढ़े हैं, इसलिए आपको मौलवियों पर बड़ा गुस्सा है। आपको बचपन का दर्द याद आता है ना, फिर आप मौलवियों के खिलाफ बातें करते हैं। हज़ारों दर्जे बेहतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहाँ ये बच्चों के साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते, लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। ये मुफ्ती ज़र वली साहब को मेरी तरफ से फकी है, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद उनका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। ये एंटी वेनम अच्छी फकी इन्होंने दी है, इनकी फकी मुझे बहुत पसंद आई है कि ऐसी इन्होंने फकी दी है जो इन्होंने ख़ुद भी इस्तेमाल की हुई है। तो ऐसी फकियाँ आप देते रहा करें, ताकि हम जैसे जो है वो उलमाए किराम के जो खादिमीन हैं, ताकि वो आपकी फ़की के जो असरात आपके अंदर हैं वो भी हम लोगों को बतला सकें, कि क्योंकि आप इनके अंदर बढ़ के आ चुके हैं ना। तो आप इनके अंदर क्या बढ़े हैं, आपके अंदर जो है नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि सुनते हैं आगे। मेरी तरफ से इल्जामी जवाब, जिसको लॉजिकल फिलॉसफी की लैंग्वेज में लॉजिकल आंसर कहा जाता है, और मैंने इसका नाम पंजाबी में फकी रखा है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने इसका नाम रखा है एंटी वेनम। यानी कोबरा सांप जब काट जाए ना, उसका इलाज किसी दवाई से नहीं होता, वो उस वैक्सीन से होता है जो कोबरे के जहर से बनाई जाए। वो लगाई जाए ना अगर 1.5 घंटे के अंदर, तो इंसान बच सकता है। दुनिया की कोई दवाई नहीं बचा सकती जिसको कोबरा सांप काट जाए। कहते ने जनाब वो पानी भी नहीं मांगता, मौलवी का डसिया भी पानी नहीं मांगता। जिसको मौलवी काट जाए, ये दुनिया प्रस्त मौलवी, जिसको ये फिक्र पड़ गई कि मुझे चंदे नहीं देते हैं, ये ईदी साहब को चंदे क्यों देते हैं, मेरा पेट क्यों नहीं बढ़ता, मेरी तोंद क्यों नहीं बढ़ती, मेरे ये सारे मामलात आगे क्यों नहीं चलते, जिस मौलवी को ये इस तरह के मौलवी जिसको काट जाए ना, तो ये कोबरे जहर की तरह है। इनका इलाज जो है ना वो इन्हीं के जहर से किया जाएगा, जो मैंने इनको जवाब दे दिया। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है कि इस इंजीनियर अली मिर्जे को कौन से सांप ने काटा है, कोबरे ने काटा है या किसी और सांप ने काटा है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा इनकी जो फकी है वो इन्हीं के ऊपर आ चुकी है। जैसे कि ये इल्ज़ामी जवाब मौलाना साहब को देना चाह रहे थे, मैंने भी इनको इनकी ही ज़बान में जवाब दिया है, और इनकी बात में ही से निकल कर, जैसे इन्होंने कहा ना मैं मौलवियों के अंदर से बढ़ के आया हूँ, मैं इनकी बात के अंदर बढ़ के मैंने इनको जवाब दिया है, और इल्ज़ामी जवाब मैंने भी दिया है। अगर आपको जो है वो पसंद आए तो फिर आप बतलाइएगा। ऐसे असल में मसला ये होता है कि हम उलमाए किराम का ये काम नहीं होता कि हम ऐसी ज़ुबानें इस्तेमाल करें, बल्कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आप हज़रात से कहा था कि उलमा हमारे सरों के ताज हैं, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन हम जो है वो इस काबिल नहीं हैं कि हम उलमा किराम के बारे में ऐसी बातें करें, क्योंकि अल उलमा वरसतुल अंबिया हैं, और उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि आपके बारे में अगर इस्तेमाल की जाए तो मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारी पकड़ नहीं फरमाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को बहुत ही रोक कर जो है वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इंतहाई गलीज़ जो है ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है, इंतहाई गलीज़ मिसालें दी हैं, और ऐसी मिसालें पेश की हैं कि जिनके अंदर ये ख़ुद भी मुलविस पाए गए हैं। इसलिए मजबूरन जो है मुझे इनकी कुछ बातों के ऊपर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े हैं। अभी मैं आगे आपको इनकी एक और बात दिखलाता हूँ कि जिसमें ये हाफिज़ कुरान जो बच्चे हैं उनके बारे में जो बातें ये कर रहे हैं, बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि आप जो है वो उलमा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी मौलवियों ने इनको ये सबक सिखलाया है कि आप जो है वो दाढ़ी मुंडा दिया करो, रमज़ान आने से पहले दाढ़ी बढ़ा दिया करो, तरावियाँ सुना लिया करो, जेबों में पैसे डाल दिया करो, और फिर जाके दोबारा दाढ़ी मुंडा दिया करो। मैं तो इंशाअल्लाह इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हूँ, हर आलिम दीन की तरफ से मैं ये गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि कोई आलिम दीन
کوئی قاری، کوئی استاد محترم اپنے طالب علم کو، اپنے شاگرد کو کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دے گا کہ تم 11 مہینے داڑھی کٹوا لو اور پھر جو 1 مہینہ پڑھا کر تراویح سنا کر اور پھر جا کے تم یہ کٹوا لیا کرو اور اپنے جیب بھر لیا کرو، بلکہ آپ یہ مثالیں دے کر آپ خود لوگوں کو یہ راستہ دکھلا رہے ہیں. آپ ایسے بھٹکے ہوئے حفاظائے کرام کو خود راستہ دکھلا رہے ہیں کہ بھائی پریشان نہ ہو، داڑیاں بھی کٹوا لو، سب کچھ کر لو، پریشان بھی نہ ہو، رمضان کا مہینہ آئے گا اور اپنے جو ہے تم اپنی جو ہے وہ جیب بھی بھر لیا کرو. راستے بھی آپ دکھلاتے ہیں، الزام آپ علماء پر لگاتے ہیں، دھر کے علاوہ میں کچھ آپ کو نہیں کہہ سکتا.